स्वागत शुरू हो चुका जी प्रोग्राम गल्लां ते गीत और लैके हाज़र सी दोनों मैं शिवाजी आर्यन ते मैं हाँ नीतू। शिवा कहंदे ने कि एक मैं ते एक मेरे बचपन दा जमाना जिवें वजदा होवे रेडियो ते कोई गीत पुराना। और असी उस जनरेशन दे विचों हाँ, उस समय तो हाँ जिन्हां ने अपने बचपन तो रेडियो सुन सुन के एडे वड्डे हो गए है ना। बाकी सही गल है और वैसे गल तुसी बेशक सही कही है और कहनी बनती भी क्योंकि अज का दिन बहुत खास है जी। अज वर्ल्ड रेडियो डे है, सो गल सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ देनी तो बनती बिल्कुल जी बनती है। और 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ यूनेस्को ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਤਾਂ 116 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ ਰੇਡੀਓ। बिल्कुल सही कर और 99.9% लोग जो कहते हैं सुनन चाहता है कि 99.9% लोग जोड़े ने रेडियो के नाल जुड़े होंगे ने। सही गल है, असी भी जुड़े हैं, तुसी भी जुड़े हो। बिल्कुल जी सारे जुड़े हैं। और ये जड़ा वक्फा है जड़ा इन्ना वड्डा जे असी गल करिए अपने भारत दी तो 1923 दे विच जिहड़ी इसकी शुरुआत हुई और उस समय दे विच आज़ादी तो बाद सिर्फ तो सिर्फ भारत दे कोल सरकारी तौर ते 6 रेडियो सन और कलकत्ता ते मुंबई दे विच जिहड़े सब तो पहले रेडियो स्टेशन शुरू किए गए और वो चलदा समा देखो कित्थे दा कित्थे पहुंच गया। और उस समय विच तुहानूं एक गल होर दसां 3000 जिहड़े लोग सी सिर्फ उन्हां दे कोल लाइसेंस हुंदा सी रेडियो कोल रखण दा। और अज दी तारीख विच जेकर असीं गल करिए तां लखां करोड़ां दी गिनती दे विच इत्थों तक कि फोन दे उत्ते भी इंटरनेट दे जरिए जिहड़ा हुण रेडियो असीं सुन सकते हैं जी। दोस्तों अज रेडियो के नाल तुहानूं बहुत सारी जानकारी बहुत सारी गल्लां तुहाडे नाल करनियां ने, जानकारी साझी करनी है और ये जानकारी सानूं दस्सण लई रेडियो दे एक्सपर्ट अगर कोई परसन साडे नाल मौजूद होण तो फिर मज़ा आ जाता है। बिल्कुल जी साडे स्टूडियो दे विच एक ऐसे शख्स जो कि 32 साल तो वधेरे समा काम कर चुके हैं रेडियो के खेत्र दे विच और 2 साल पब्लिक रिलेशन के तौर पर भी काम कर चुके हैं ऑफिसर दे और जर्नलिज्म दे विच भी उन्हां दा जिहड़ा खासा एक्सपीरियंस रहा है। सो अज स्वागत करते हैं जी अपने स्टूडियो दे विच अमरजीत सिंह जी वड़ैच जी का। निघा स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इन्नी सारी जानकारी मैं क्या आप ही दसी जाने, मैंने पता नीतू जी भी रेडियो के नाल जुड़े हुए हैं साडे दर्शक भी जुड़े ने पर हुण तुहाडे कोल पुछना चाहांगे तो वड़ैच साहब सफ़र जिहड़ी रेडियो की शुरुआत की गल करनी आपां वर्ल्ड रेडियो डे भी मना रहे हैं। रेडियो की जिहड़ी एक निर्माणकारी भूमिका इहदे तो शुरुआत आपां करते हैं कि रेडियो की निर्माणकारी भूमिका की है जी। बहुत बहुत शुक्रिया पहला तो अज इस दिन ते बुलाउण दा और सारिਆਂ ਨੂੰ इस दिन की बधाई क्योंकि रेडियो ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि जन संचार साधना की माँ है जी। शुरुआत ही इत्थों हुंदी है जी। सब तो पहला भावें अखबारां आईयां पर रेडियो बहुत वड्डे पद्धर ते लोकां तक पहुंचा और अज दा जो विश्व रेडियो दिवस असीं मना रहे हैं जी ਇਹਦੀ शुरुआत की गल यह है कि जदों सैकंड वर्ल्ड वार खत्म हुई जी तो उदों महसूस किया गया वर्ल्ड पद्धर दे उत्ते कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन का इस तरह का साधन होना चाहिए जी जिहड़ा सानूं जोड़ी रख सके क्योंकि उदों तक अखबारां ही सीगियां। रेडियो भावें उस वेले तक देशों के आ गया होया सी जी पर एक वर्ल्ड लैवल ते उहदी कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की नहीं सी। सो 13 फरवरी 1946 नूं जी यूनाइटेड नेशनस ने रेडियो की शुरुआत की। यूनाइटेड नेशनस दे मतलब यूनेस्को दे भी अपने रेडियो ने अच्छा जी। सो पहला रेडियो उत्थे शुरू किया उन्होंने, उस दिन नूं उन्होंने मन्निया कि ये दिन जिहड़ा है ये रेडियो की शुरुआत है समझो विश्व पद्धर ते। और 2011 दे विच यूनेस्को ने मता पास किया कि विश्व दिवस भी मनाना चाहिए रेडियो का। सो 2011 में मता पास होया तो 2012 दे विच पहला विश्व रेडियो दिवस मनाया गया जी। उहदा कारण यह है कि रेडियो ने एडी वड्डी भूमिका पिछले समय दे विच निभाई है, लोकां तक मनोरंजन दिता है, जानकारी दी है, औखे समय ते काम आया है। जेकर तुसी पूरे विश्व के सिनेरियो नूं वेखो जी ਤਾਂ रेडियो ने बहुत वड्डे काम किए हैं जी। खास तौर पर जदों जिन्हां दिनां दे विच ना मुसीबत हुंदी है जी, खास तौर पर भुचाल जां हड़ आ जाने जां राइट्स हो जाने बिजली बंद हो जाती है, कम्युनिकेशन बंद हो जाता है तो उस वक्त रेडियो की भूमिका बड़ी वड्डी है। और साडे भारत दे विच जे असीं वेखीए तो 1947 तो बाद जो हरी क्रांति आई है उहदे विच रेडियो ने कितना वड्डा तुसीं निर्माणकारी उहदी गल कर रहे हो तां रेडियो ने खेतीबाड़ी दे विच हरी क्रांति लियाउण दे विच इन्ना वड्डा रोल अदा किया
ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਕਸਪਰਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੀਡਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ 25-25 30 ਲੋਕ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੂ ਜੀ, ਭਾਈਆ ਜੀ ਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜ ਸੀਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਸੀਡ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਸੀਡ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬੀਜ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ 40% ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਵਡਮੁੱਲੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਿਭਾਈ। ਬੜਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ AIR ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਤੇ 147 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, 99.9% ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਵੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਵੀ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਵੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਰੇਡੀਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 99.1% ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ 92% ਤੋਂ ਉੱਪਰ 92% ਤੋਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਬਾਰੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਬਲਿਕ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵਰਲਡ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਸੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਬਦਲਿਆ, ਚੇਂਜਸ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਬਲਿਕ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲੇ ਜੋ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਵੇਵ, FM ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਵੇਵ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ NGOs ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਭ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਰੇਡੀਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ? ਰੇਡੀਓ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚੋਰੀ ਰੇਡੀਓ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੀਵੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜੋ BBC ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕੀ ਚੋਰੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਹੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਸੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ 22 ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਧੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਤੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਰੇਡੀਓ ਆਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿੰਨੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੀਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ 1900 ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 90-95 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 82-83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਲਰਡ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਟੀਵੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਮੇਜ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹੂ ਦਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਵੇਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1975-76 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1995-96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ FM ਰੇਡੀਓ ਸੀ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 6-7 ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਠਿੰਡੇ 4 ਆਏ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਧ ਰਹੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰੇਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ FM ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ AM FM। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, AM ਤੇ FM ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਅਸ਼ਾਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਟਰਮਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿੰਪਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ AM ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਦੀ ਹੈ ਉਚਾਈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਟਰਾਂਸਮਿਟਰਸ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਛਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਕੜਕਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੜਕੜ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵੇਵ ਵੀ ਹੈ।
AM ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਸੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਗਰ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵੇਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ FM ਨੇ ਜੀ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਾਡੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਾਡੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹਦੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ CD ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ USB ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ FM ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਵੇਵ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਔਰ AM ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ। AM ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਰਟ ਵੇਵ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। FM ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ। 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ FM ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਇਸ ਤੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਇਹ। ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FM ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਆਡੀਓ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਐਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ YouTube ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, Facebook ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਦੀ, ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਕੀ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੀਤ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਸਾਡੀ ਤਲੀ ਤੇ ਉੱਗੇ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ, ਸੂਰਜ ਸਾਡੀ ਤਲੀ ਤੇ ਉੱਗੇ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੌਨ ਬਹਾਰਾਂ ਗੇੜੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੌਨ ਬਹਾਰਾਂ ਗੇੜੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਨੇ ਆ ਖੈਰਾਂ ਯਾਰ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਨੇ ਆ ਖੈਰਾਂ ਯਾਰ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਨੇ ਆ ਖੈਰਾਂ ਯਾਰ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਨੇ ਆ ਖੈਰਾਂ ਯਾਰ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਨੇ ਆ ਖੈਰਾਂ ਯਾਰ ਦੀਆਂ। जश्न मनाइए, आओ रल मिल सारे
ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈਏ ਛੇੜ ਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾਈਏ ਛੇੜ ਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਨੇ ਆ ਖੈਰਾਂ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਨੇ ਆ ਖੈਰਾਂ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮੁੜ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵਰਲਡ ਰੇਡੀਓ ਡੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੜੈਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ बिल्कुल जी कहते हैं कि रेडियो सुनकर सबका दौड़ कर आना और कानों में गूंजने वो गीत जिनको सुनकर ऐसे लगता था जैसे जन्नत का नज़ारा और ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਰੇਡੀਓ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਹੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਦਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲਣੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਫਐਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਫਾਰਮੈਟਸ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 뮤직 ਮਿਲੇ ਅਪਡੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 뮤직 ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਕੁਝ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਨੈਟ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅੱਜਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਚਟਕਲੇ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਟੂਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਮਾਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਕਿਸੇ ਕਾਰਟੂਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਕਾਰਟੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਫਐਮ ਵਾਲਾ ਲੇਕਿਨ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ EMPLOYMENT ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਤਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜਨ ਸੋ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇ ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੜਾ ਸਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੱਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਜਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ
ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਫਾਰਮੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਜਾਂ ਗੀਤ ਬਹਾਰ ਜਾਂ ਗੀਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧੀਰਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੈਟਸ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਦਲ ਗਈ ਆ ਹੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਾਂ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਗੀਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ। ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ, ਫਿਰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫਾਰਮਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਰਾਮਾਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਂਕਸ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਡੀਓ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ, ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਟੀਵੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨੇ ਦੱਸੋ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ ਆ ਕੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਪਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। 1995 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਲੋਕਲ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਿਦਨ 2 ਇਅਰਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਅਰਥਕੁਏਕ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਆਏ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਮ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਛੇਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੋਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਸੈੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਿਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਨਫੇਮਸ ਸਕੈਂਡਲ ਰਿਹਾ, ਬੂਫਰ ਸਕੈਂਡਲ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੂਫਰ ਸਕੈਂਡਲ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਫਰਸ ਲਏ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਰਾਮਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਧਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਧਾ ਹੈ ਡਰਾਮਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈਡ ਪੁਨੀਤ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਰੇਡੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਤਾਪੀ, ਅਣਖੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਵਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਟਕ ਬਣਾਏ, ਡਰਾਮਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਡਰਾਮਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟਿਊਮ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਜ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਓਗੇ? ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪਦ ਚਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਟੀਵੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਓਗੇ? ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਰੇਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇੰਪਰੂਵ ਰੇਡੀਓ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਟੁਕਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਥਾਣੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਬਿਲਕੁਲ। अच्छा, अंदाज च भी कहते हैं ना, अंदाज़े बेमुँह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाज़ों के बाजार में खामोशी पहचान कौन। सो खामोश रहने का जमाना नहीं है, लेकिन कि ये खामोशी आंदी नहीं जा रही कि स्टाइल दे विच एक अंदाज़ हुंदा सी पुराना, एक ट्रेडिशनल अंदाज़ हुंदा सी जिहड़ा आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का, या जिस तरह बोलते सी कि भाई और बहनों स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में, या पूरा अंदाज़ नाल दसना कि आ गीत चल रहा है, किहड़ी फिल्म तो चल रहा है। और अज दे दौर दे उत्ते भज दौड़ नहीं होगी। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਸਿਆਣੀ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੋ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡੀਓ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਡੈਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਰਿਸੀਵਰ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਜੀ। ਸਵੀਡਨ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ FM ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, FM ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੀਡਨ ਨੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ FM ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਡੈਬ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ 'ਚ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ FM ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੈਲੀਆਂ, ਰੇਡੀਓ ਟਾਕ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਐਜ਼ ਏ ਅਨਾਉਂਸਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ FM ਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਘਰੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਗਾਰਡਨ ਨਾਂ ਦੀ ਐਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ FM ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਰਾਸ਼ਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਵੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲ ਲਵੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕੋ ਔਰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।